ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر اعظم بیگ قادری صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. جی شیخ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی میں افو خان بول رہا ہوں یو پی الہ آباد سے، آپ کا چھوٹا دینی بھائی. جی 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 آپ کی ایک کوئی امیج ہے، فوٹو، تو اس کے اوپر اترا ہوا ہے کہ تعزیہ داری جائز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی تو اسی کے بارے میں ہم کو جاننا تھا کہ ہمارے محلے کے جو ہے نا یہی سب 24 نمبر لوگ بہت پریشان کرتے رہتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری کیا ہے، یہ کیا بھائی یہ جلسے جلوس نکالتے ہو، اور اس جو کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، تعزیہ داری قرآن میں ایک آیت نہیں بلکہ میں نے کئی آیات سے اس کو ثابت کیا ہے. جی جی سورہ آیت نمبر 32 سورہ حج، جی جی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور اس کا اہتمام کرتے ہیں یہ فعل ان کے دلوں کا تقویٰ ہے. تو تعزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ نشانی کیسے ہے؟ جب اس کی آیت کی تفسیر کی گئی تو مفسرین اکرام میں سب سے ایک ہی نام آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی کہ میں نے تو کئی تفسیر اس میں دی اپنی کتاب میں. جی 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 تو میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. احمد یار خان نعیمی کی تفسیر نعیمی میں، تفسیر نعیمی میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز شاعر اللہ کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی، یعنی کہ یہ شعیرہ کی جمع ہے شاعر اللہ، یعنی ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی جو علامات ہیں، نشانی ہیں، آیات ہیں، کیا یہ تعزیہ ہے؟ یہ کون سی آیت میں آیا ہے؟ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ کیسے ثابت تو ہوگا؟ یہ آیت جو تھی کیا یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ٹھیک سے نہیں سمجھائی تھی؟ جی جو یہ آیت جو آپ پیش کر رہے ہیں تعزیہ کے لیے قیاس کر کے، تو اللہ کے نبی نے کیا ایسے ہی اس کو سمجھا تھا کہ اس سے مراد تعزیہ ہے؟ دیکھیے جی اب آپ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہر چیز آپ پر واضح ہو جائے گی، ہر چیز. نہیں یہ کتاب اصل میں یہ دیکھیے تعزیہ کا تو آپ کے عالم دین بھی بول رہے ہیں کہ بھائی اس کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو بعد میں اسٹارٹ ہوئی. دیکھیے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو اگر قرآن حدیث سے ثابت ہے تو بھائی جو ہمارے پیارے بھائی جو صحابہ تھے، تابعی تھے، تابعی تھے، انہوں نے تو اپنے دور میں کوئی تعزیہ سواری کا آیوجن بھائی نہیں کیا. یہاں تعزیہ بنائی جا رہی ہیں، ان کے آگے بھائی وہ منتیں مرادی مانگی جا رہی ہیں، تو یہ تو بدعت ہوا نا. دیکھیے ایسا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ تھی وہ آج ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے اور یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. نہیں ہر چیز کے بارے میں نہیں، لیکن جو دین ہے، جو دین میں باتیں آئیں گی وہ تو بتا دیا ہے نا. دین تو کمپلیٹ ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آج ہم نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا. چلیے دین کمپلیٹ ہو گیا تھا جی. نماز تراویح پھر جماعت سے کیوں شروع ہوئی اگر دین کمپلیٹ ہو گیا تھا؟ تو یہ تو اللہ کے نبی کے دور میں ہو گئی تھی نا. نہیں ارے اللہ کے نبی نے 3 دن صحابہ کو باجماعت پڑھائی، چوتھے دن آپ اس لیے باہر نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اوپر نماز کو فرض نہ کر دے. جماعت کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں پڑھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اتنا بڑا جھوٹ آپ نہ بولیے، جانتے وہ اس سے اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات جو اگر اللہ کے نبی نے بھائی وہ رمضان کی 3 راتوں میں صحابہ کو جمع کر کے جماعت کے ساتھ رات کی نماز پڑھائی، لیکن چوتھے دن آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے. کہیں اللہ تعالیٰ امت کے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے. تو یہ تو حدیث عام ہے، یہ تو آپ کے عالم لوگ اپنے بھائی تقریروں میں بولتے ہیں. میں بھی عالم بول رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے. نہیں آپ عالم نہیں، آپ تو مقلد ہیں. مقلد کبھی عالم نہیں ہوتا. میں عالم بھی ہوں. تو عالم ہوتے تو تعزیہ کو میرے بھائی قرآن حدیث سے آپ کہاں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے ثابت کر دیتے. آپ ہم سے سننا چاہ رہے ہیں یا اپنی کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں سنا نہیں، ہم دلیل آپ سے چاہ رہے ہیں. تعزیہ کا کہاں الفاظ آیا ہے قرآن حدیث میں؟ ارے آپ دلیل لیں گے جبھی تو میں دلیل. جی دلیل دیجیے میرے پیارے بھائی. تعزیہ کا الفاظ پہلے بتائیے، تعزیہ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ تعزیہ جو ہے یہ نسبت ہوتی ہے، جو تعزیت کی جاتی ہے تعزیہ اس سے مراد ہے. نہیں عربی میں اس کا بھائی کوئی تو نام ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں اگر تعزیہ ہوتی تھی تو بھائی ہمارے جو پیارے اللہ کے نبی تھے اور صحابہ کرام تھے وہ تعزیہ کو عربی میں کیا بولتے تھے؟ ہمیں صرف یہ بتائیں آپ
جی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، عربی کے معنی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے نہیں، اگر کوئی چیز دین میں آپ اس کو بتا رہے ہیں تو عربی میں ہوگا نا، دین تو عربی میں. اب جیسے کنڈے ہے، کنڈے کی نیاز، کنڈے کی فاتحہ، تو کنڈے تو دین میں ہے ہی نہیں. اگر کنڈے دین میں ہوتا تو اس کا عربی میں نام ہوتا. اسی طریقے سے جو تاجیہ ہے تو تاجیہ کا بھی تو عربی میں کوئی نام ہوگا. کمپیوٹر کا عربی میں کوئی نام ہے؟ ارے تو کمپیوٹر دین تھوڑی نہ ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں کمپیوٹر تھا، اللہ کے نبی کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتے تھے، یہ سنت ہے. کون بولا یہ پاگل؟ اسلام سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کام کرتے ہیں وہ دین سے وابستہ نہ ہو. اور دوسری بات تو یہی تو کام ہے نا، کنڈے، تیجا، چالیسا، چھٹی، چلا، برسی، 11ویں، 12ویں، 13ویں، اور یہ شب معراج اور شب بارات اور اللہ کے نبی کی میلاد، یہ سب بدعت تو ہے. ایسی کوئی چیز کائنات میں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو؟ ہاں بتائیے آپ. بھائی آئس کریم ہے، اب آئس کریم کا الفاظ تو آپ کو میرے بھائی قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اب پیزا ہے، برگر ہے، سموسا ہے، اب اس کا نام تو آپ کو ملے گا نہیں. تو بس یہی آپ کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ درست نہیں. پہلے اپنا نہیں، آپ اپنا عقیدہ درست کیجیے نا. آپ میرے بھائی نئی نئی چیزوں کو دین میں لا کے کتابیں چھاپے دے رہے ہیں کہ تاجیہ کا بھائی قرآن حدیث میں ثبوت ہے. بالکل میں ثابت کر رہا ہوں نا. میں تو چلیے میں خاموش ہوں، آپ ثابت کیجیے. چلیے بھائی بنا قیاس کیے آپ ثابت کیجیے. دیکھیے میں تو تفسیر دوں گا آپ کو. تفسیر آپ اپنے بریلوی جاہلوں کی تفسیر دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت تھوڑی نہ ہے. اہل سنت سے کسی ایک محدثین کے نام بتائیے جس نے تاجیہ سواری کو جائز کہا ہو. دیکھیے اب عید میلاد النبی کے جشن ہم مناتے ہیں، آپ مناتے ہیں تو وہ شریعت تھوڑی نہ بن جائے گی. شریعت تو وہ جو صحابہ اکرام نے منایا ہو. نہیں ایسا نہیں ہے. صحابہ کے بعد میں جو ایسا نہیں ہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے عمل کرو جیسے صحابہ عمل کرتے تھے. ارے سنیے آپ پہلے سنائیے نا. حدیث پاک میں الفاظ ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ حلال ہیں، جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جس کے بارے میں خاموش رہا وہ معاف ہے، تعزیے کے بارے میں خاموش ہے. عید میلاد ہاں تو کسی کی پیدائش منانا، برتھ ڈے منانا اسلام میں بھائی یہ جائز کہاں ہے؟ آپ دلیل دو. ارے دلیل میں دے تو رہا ہوں. جس چیز کے برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ بتائیے کون سے صحابہ نے اپنا ہیپی برتھ ڈے ٹوٹو کیا؟ ہر چیز صحابہ سے تھوڑی ہوگی میرے بھائی. ہر چیز صحابہ سے ہوگی. صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ارے نمونہ ضرور ہے لیکن عیدنا الصراط بھائی عیدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ایسوں کی راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. تو صحابہ کی جو جماعت ہے وہ سیدھی راہ پہ چل رہی تھی، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور آپ کہہ رہے ہو ہر چیز میں صحابہ کو ہم نہیں دیکھیں گے. تو ہر چیز میں صحابہ کو نہیں دیکھیں گے تو کیا آپ کو دیکھا جائے گا؟ ارے صحابہ کو نہیں دیکھا جائے گا. بہت بات چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھی، آج زمانے میں ہے، ان کو کیا نہیں. دین میں بھائی جو آج کے زمانے میں ہے اور جو قیامت تک ہوگا وہ ہمارے صحابہ اکرام کے دور میں تھا. ہم اگر کھانا کھائیں گے، کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی بزنس کریں گے، کوئی بھی نیا بزنس کریں، سارا سب صحابہ کے دور میں تھا. اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کھانا کھاؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. ہم 11ویں شریف کی فاتحہ دلاتے ہیں. ہاں تو یہ میرے بھائی بدعت ہے نا. یہ بھائی یہ جو نمبر والے جو آپ نے عمل اسٹارٹ کر دیے ہیں 11ویں 12ویں 13ویں، یہ سب دین میں نہیں ہے. ارے تمہارے کہنے سے بدعت تھوڑی ہو جائے گی. ارے 11ویں تو ایک اردو کا الفاظ ہے بھائی. عربی میں 11ویں کو کیا بولتے ہیں؟ اب آپ اردو میں کوئی میرے بھائی فنکشن اٹینڈ کر لو، کوئی رسم بنا لو، کوئی بدعت ایجاد کر دو، اس کو دین پہ تھوپ دو گے؟ یا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں کہا کہ جو چیز عربی میں لفظ آ جائے وہی مانی جائے؟ ارے دین عربی میں ہے نا میرے بھائی. اب جو چیز عربی میں نہیں ہے وہ بھائی وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں صرف اتنا بتا دیں اگر کہیں دین میں لکھا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ عربی. ہاں میرے بھائی جو دین ہے وہ عربی میں ہے. نماز ہمارا عربی میں ہے، ٹھیک ہے. تمام دعائیں ہماری عربی میں ہیں، سارا احکام ہمارا عربی میں ہے. یہاں تک کہ جو تہوار ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ بھائی عربی میں ہے. قرآن سے ثابت کریے آپ، حدیث سے ثابت کریے. ارے حدیثی سے تو ثابت ہے، آپ ثابت کرو نا. مناتے آپ ہو اور بھیک ہم سے مانگو ثابت کرنے کی. عجیب نیم بنا رکھے ہیں آپ لوگ. نہیں یہ کہہ رہا ہوں عربی کی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ ثابت کریے کہاں لکھا ہے. تو میرے بھائی 11ویں شریف کون سی حدیث میں آیا ہے کہ بھیا یہ اس دن ہم منائیں گے 11ویں شریف، اس کے یہ احکام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے؟ کہاں کون سی حدیث میں آیا؟ آپ عربی چھوڑو، اردو میں ہی ہم کو بتا دو. یہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے. ابن ماجہ کی حدیث میں آیا ہے 11ویں شریف بنانا؟ اب جلدی بتائیے کون سی حدیث ہے. ارے تم پورے سنو گے تب تو تمہیں سنائیں گے. ہاں سنائیے سنو نا. سنائیے ڈاکٹر صاحب، ناراض نہ ہوئیے، بتائیے. ارے ناراض بھائی آپ بولی جا رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں. اچھا بولیے شیخ. اصل میں یہ ہے نا آپ مطلب قیاس کر رہے ہیں، کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں. کوئی ڈائریکٹ چیز بتائیے نا.
अरे मैं दावा कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ। जब हदीस पाक ने साफ फरमा दिया कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने जायज करार दिया, हलाल करार दिया, वो हलाल है, जिसको हराम करार दिया वो हराम है, जिसको हाँ, तो इसका माना आपने क्या ले लिया कि दीन में नए नए कामों को ईजाद करके उसको हलाल बना ले। ये किस मुहद्दिसीन के अकल से आपने समझा? ये कौन से जाहिल आलिम ने आपको समझाया कि जो चीज मतलब जायज है उसको दीन में उसको डाल दो? बिल्कुल, अगर जिस चीज के बारे में अल्लाह ने हराम नहीं फरमाया वो जायज है। अरे मेरे भाई, दीन में आपने भाई ये आला उसूल भाई आपने कहाँ से बना दिया? हमने एक ही बात फरमा दी आपसे कि आप सुनिए। अरे अल्लाह के बंदे, कोई चीज अगर हराम नहीं है तो उसको आप दीन बना देंगे। आप हराम नहीं कह सकते उसको, जिसको अल्लाह ने हराम नहीं कहा आप कैसे कहते हो हराम? किस दलील से कहेंगे आप हराम? अरे तो हम हराम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बिदात है ना, दीन में नया काम है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है, सबसे बेहतरीन तरीका मेरा तरीका है, और दीन में हर नया काम इजाद करना वो मतलब बहुत बड़ी गुमराही है, और हर गुमराही बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो ये तो अल्लाह के नबी ने बता दिया ना। अब आप कह रहे हो मतलब जायज है तो हम बिदअत बना दें? हर काम हाँ, दीन में भाई कोई भी नया काम आप इजाद करेंगे तो वो बदतरीन काम है, उसको बिदअत कहते हैं, और हर बिदअत का ठिकाना जहन्नम की आग है। हुजूर के जमाने में जुमे के दिन सिर्फ एक अजान हुआ करती, आज दो होती हैं। हुजूर के जमाने में मस्जिद कच्ची होती, एक ही अजान होती है आज भी मेरे भाई। वो एक अजान को बाहर पहुंचाने के लिए मेरे भाई वो दूसरी अजान दी जाती है। आपको यही नहीं मालूम है? जमाने में जो कुरान था ना उस पर एराब नहीं लगे, उसको आज एराब लगे। आसमान से जब कुरान नाजिल हुआ था तो जेर जबर पेश के साथ ही नाजिल हुआ था, बस उसको लिखा बाद में गया है। एराब नहीं, क्या पता करिए इसकी, आप पता कर लीजिए। जब अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत इल्मी बात बताने वाले हैं जो आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताई होगी। हम आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। आप जो ये किताबें उतार देते हैं कि ताजियादारी जायज है कुरान व हदीस की रोशनी में, आपने अभी भी कोई भी कुरान हदीस को पेश भाई नहीं किया जिसमें साफ साफ भाई ताजियादारी के बारे में आया हो। आप कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित कर रहे हैं। सुनिए और सुनिए, तो छोड़िए किताब को। मेरी नई किताब एक और आने वाली है, 3 तलाक का शरअल, जिसमें मैंने 3 तलाक एक वक्त में अगर कोई देता है तो एक वाक़ होती है, ये भी मैं किताब निकाला। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, बहुत बहुत। एक मेरा छोटा सा सवाल है शेख, अगर आपकी हिम्मत हो तो उसका जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है? ईमानदारी से इंशाल्लाह, अगर मेरे इल्म में होगा तो जरूर दिया। नहीं, बिल्कुल। तलाक के ऊपर आप किताब उतार रहे हैं तो छोटा सा सवाल है तलाक के ऊपर कि जब हमारे बरेलवी भाइयों का निकाह होता है तो काजी साहब उससे पूछते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो वो 3 बार कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो उसका निकाह एक होता है या 3 बार होता है? निकाह एक होता है उसका। तो एक होता है ना। तो जब एक मजलिस में जब वो 3 बार कह रहा है कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो उसकी शादी एक ही हुई है। तो जब वो एक साथ भाई तलाक 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 बोल देगा तो एक ही तलाक तो होगा। अब वो 3 तलाक कैसे हो जाएगा? एक माना है ना, हुजूर ने एक माना है ना। अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मजलिस में अगर 3 तलाक कोई देता है तो वो एक ही तलाक है। और ये तो मुस्लिम की हदीस है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के स्टार्टिंग के 2 साल में 3 तलाक एक मानी जाती थी, लेकिन बाद में लोगों ने कुरान की आयतों का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ताजीर को लागू किया कि अब अगर कोई किसी को 3 तलाक देगा तो मैं 3 मान लूंगा। तो ये तो ताजीराती ऑर्डर था। बिल्कुल ताजीराती था, मैं भी इसको ताजीर मानता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में कहता है जो तलाक है वो स्टेप बाय स्टेप है। कुरान की एक भी आयत में नहीं है कि तुम एक बार में फाइनल अपनी बीवी को कह दो तलाक 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 और तुम्हारी बीवी खत्म खलास। ऐसा कोई नियम नहीं है मेरे भाई। तो वही तो मैं, शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी ना है, इसको तो हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है। अरे भाईजान जरा एक मिनट। भाई इंडियन कानून ने इसको बैन कर दिया है कि आप लोग औरतों के हुकूक मारते हो, 3 बार उनको तलाक तलाक बोल के उनको छोड़ देते हो, बाद में अपनी माँ बहनों की हलाले के नाम से इज्जत उनकी लूटते हो। तो ये तो कोर्ट ने भी बैन कर दिया है। एक मिनट सुन लें जरा, मैं काम से जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है मेरा। 1 मिनट सुन लें। ठीक है, ताजियादारी मेरे भाई करना छोड़ दीजिए, ये सब किताबें छापना बंद कर दीजिए अल्लाह के वास्ते। पहले इल्म हासिल कीजिए। वो तो मैं छापूंगा। अरे ऐसे कैसे छाप लेंगे मेरे भाई? ताजियादारी का कोई सबूत नहीं है, बिदात है, आप ऐसे छापने लगो को किताब? कहने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ तो आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा मेरे भाई। कुरान हदीस की एक तो दलील आपने दी नहीं, कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के ताजिया आप हद है मेरे भाई। दलील दे रहे हैं तो हम तो दलील दे रहे हैं ना। ताजिया अल्लाह के नबी के दौर में मौजूद नहीं थी, सहाबा इकराम के दौर में नहीं थी, ताबई यहाँ तक कि चारों अइमा इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने भी कभी नहीं कहा कि यहाँ ताजिया बनाओ, ताजिया से मन्नत मांगो।
ये सब कहाँ से लेके आ गए? ये कुरान से और हदीस से। तो बताइए ना कौन सी कुरान हदीस से मेरे भाई? क्या आप लोग के ऊपर कोई फरिश्ता आके कोई दूसरी कुरान की आयत उतार के चला गया है? हर वो चीज अल्लाह की निशानी जिससे अल्लाह के बुजुर्गों की अरे निशानी ताजिया है तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी के नहीं समझ में आया, साहबा के समझ में नहीं आया, अंग्रेजों के दौर के बाद आप लोग के समझ में आया? वो अल्लाह की निशानी है बस। अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह की निशानी ताजिया। वाह 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 भाई, नया फतवा आपने दिया। अरे नया फतवा तुमने कुरान कभी उठा के देखा है? तुम्हारे भाई कुरान मेरे भाई आपके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। तुम्हारे सुनो, तुम्हारे जो आज़ा हैं वो भी अल्लाह की निशानी है। तुम कहाँ पढ़ते हो कुरान? तुम्हारे आज़ा। अरे तो आज़ा तो मेरे भाई कुरान में आ रहे हैं ना। अब आज़ा का कयास करके आप ताजिया बना दोगे? ताजिया भी एक तरीके की मूर्ति है। ताजिया भी एक तरीके की भाई वो मूर्ति है, बुत है। आप उससे मन्नतें मुरादे मांग रहे हो। अल्लाह को छोड़ के ऐसों से मदद मांगते हो जो आपको मेरे भाई कयामत तक जवाब भी नहीं दे सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं वो तो आप ही का अकीदा है ना, तभी तो आप कह रहे हो ताजियादारी जायज है कुरान हदीस की रोशनी में। पता नहीं कौन सी रोशनी है। बिल्कुल हदीस और रोशनी आप समझोगे नहीं, हदीस को माने। अरे हदीस हम तो अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, हदीस के फकीह हैं भाई। हदीस हमारे नहीं भाई वो समझ में आएगी तो क्या मुकल्लिद जाहिल के समझ में आएगी? मुकल्लिद तो इजमाई जाहिल होता है, इसके ऊपर इजमा है। नमाज का वक्त हो रहा है। चलिए नमाज पढ़िए और अल्लाह ताला से तौबा कीजिए। आपने कुरान की आयत के ऊपर झूठ बोला है। तौबा करिए और ऐसी अकायद को निकालिए। अरे आप अपने अकायद से तौबा कीजिए मेरे प्यारे डॉक्टर साहब। तुम्हारे अकायद सही है। बस ऐसे किताबें लिख देते हैं मतलब आए हद है मेरे भाई। कितना पैसा मिलता है ताजिया का? कमीशन आपको कितना मिलता है? आपको कितना मिलता है इसको रोकने के लिए? नहीं हमें तो मेरे भाई सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमको सवाब देगा कि हाँ मेरे बंदे तुमने दीन में ऐसी चीजों को रोका जिसने दीन इस्लाम की पूरी सूरत ही बदल दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो अल्लाह के लिए रोक रहे हैं। आपको लग रहा है कमीशन मिलता है ताजिया सवारी बनाने का? नहीं तो आपको रोकने का मिलता होगा। नहीं हमें तो सवाब मिलेगा ना। हम तो बता रहे हैं हमें क्या मिलेगा भाई। हमें सवाब मिल रहा है कि हम ताजियादारी जो इस्लाम में भाई है ही नहीं, जो बाद में लोगों ने इजाद कर दी है। सही करता हूँ जो भी काम। आप एक काम कीजिएगा, किसी दिन आराम से हमको फोन कीजिएगा, आपको स्टार्टिंग से बताएंगे ताजियादारी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से दौर में चालू हुई, किसने इसको चालू किया, ये सब हम आपको बताएंगे ना, सिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीसों से सीखिए। सारी चीजें बिदअत बता दी, नबी को बिदअत बता दिया। तो नबी का बर्थडे मनाना तो बिदअत है ये मेरे भाई। कौन से साहबा ने अल्लाह के नबी का बर्थडे मनाया? ये तो लोगों का देख देख के कोई मेरे भाई राम का बर्थडे मना रहा है, कोई मेरे भाई वो गणेश का बर्थडे मना रहा है, तो आपने भी अल्लाह के नबी की जयंती बनाना स्टार्ट कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए मैं आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ, मैं फोन खुद ही काट दूंगा। आखिरी बात कर रहा हूँ, इसके बाद जो हमारी किताब आने वाली है वो ईद मिलादुन्नबी पर आनी हो, जानते हो? अरे मेरे भाई आप किताबें छापते रहो, इंशाल्लाह हम बैठे हैं ना उसका जवाब देने के लिए। आप छापते रहोगे हम जवाब देते रहेंगे। तो जवाब से आप लिख के मेरे भाई आपका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन जवाब भाई हम देते देते हम नहीं थकेंगे। तो जवाब से कोई मतलब थोड़ी निकलता है। हाँ तो आपकी किताब छापने से क्या हो जाएगा? क्या आपकी किताब क्या माज़अल्लाह कुरान से आला हो जाएगी क्या? नहीं तो आपके ऐसे मेरे भाई 75 बरेलवी लोग जो बेचारे अंगूठा टेक के किताबें लिखते रहते हैं, उनसे खाली आप झोला छाप जो आवाम है उनको बेवकूफ बना सकते हैं, अहले सुन्नत को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मैं बरेलवी नहीं हूँ खैर। अरे आप हमें पता है मेरे भाई आप शिया हो छुपे हुए। शिया भी नहीं है हम खैर। लो मेरे भाई तो क्या कादियानी हो? नहीं मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मानने वाला हुसैनी हूँ। अरे ताहिरुल कादरी जो शिर्क और बिदात की दुकान चला रहा है भाई, जिसको तो बरेलवी लोग भी नहीं मानते हैं। बहुत अच्छी बात, हमें भी ना मान, हम तो ये कहते हैं हमें भी ना तो माने। क्यों किताब लिख रहे हैं मेरे भाई? कहीं उनकी तरह हालत आपकी भी ना हो जाए, तो इसलिए इल्म हासिल कीजिए। मैं तो चाहता हूँ मुझे भाई तौहीद के ऊपर किताब लिखिए ना, तौहीद के ऊपर किताब लिखिए, सुन्नत के ऊपर किताब लिखिए, तो मेरे भाई आवाम का फायदा भी हो। लेकिन तौहीद आप लोग क्या जाने भाई, शिर्क करने वाले बिदात करने वाले तौहीद का उनको अता पता कहाँ है? उन्हीं का चलेगा। चलिए मैं फोन काट रहा हूँ, मेरा वक्त हो रहा है। ठीक है, वक्त आपका हो चुका है मेरे भाई।